Hello guys. Now in this video we discuss the concentration unit which is come under mass by volume type of concentration unit. Molarity. It is just normality also comes under mass by volume type of concentration unit. Molarity also comes under mass by volume type of concentration unit. Now what is molarity? Definition of molarity. The molarity is defined as the number of moles of solute present or dissolved in 1 liter of solution is called as molarity. Means when we dissolve some number of moles of solute in 1 liter water, then the concentration of that solution is we calculate or measured in the form of molarity by considering the number of moles which we dissolve in that solution. So simple definition of molarity is it is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Now formula for molarity. Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Here the formula for molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. When we simplify this formula, just like normality, we also simplify this formula. We easily simplify this formula. Here molarity the number of moles are calculated by using following formula. Number of moles of solute is equal to weight or mass of a solute divided by its molecular weight. By using this simple formula, we can calculate number of moles of solute. Again, I repeat, number of moles of solute is equal to mass of solute divided by its molecular weight. Now volume of solution in liters. Now we can easily convert ml, milliliter to liter by dividing the volume by 1000. So volume of solution in liter we can calculate it by this formula. Volume of solution in liter is equal to required volume of solution in ml divided by 1000. Required volume of solution in ml divided by 1000. When we put both the values in our molarity formula, then molarity is equal to mass or weight of a solute divided by its molecular weight into 1000 divided by solution volume or volume of solution. This is formula for molarity. Now by using this formula we can easily calculate the molarity of any solution, or by using same formula we can prepare the solution of any concentration or any molar concentration. Solution of any molar concentration we can easily prepare by using this formula. हॅलो गाईज, आता आपण जी मोलॅरिटी कन्सेप्ट आहे ही डिटेलमध्ये शिकण्यासाठी आपण काही न्यूमरिकल्स बघूया. आता समोरच एक न्यूमरिकल इथे लिहिलेलं आहे. गिवन सोल्युशन इज सोल्युशन ऑफ KMnO4 which is formed by dissolving 15.8 gram of KMnO4 in 500 ml water. Calculate molarity of KMnO4. आता हे न्यूमरिकल बघा, ह्यामध्ये काय सांगितलं की आपल्याकडे KMnO4चं सोल्युशन आहे आणि ते सोल्युशन कसं तयार झालंय की ज्यामध्ये 15.8 ग्रॅम ऑफ KMnO4
आपण घेतलंय आणि ते 500 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलंय. मग आपल्याला काय करायचंय तर कॅल्क्युलेट मोलॅरिटी ऑफ KMnO4. आपल्याला इथे KMnO4 ची मोलॅरिटी आपल्याला काढायची. आता हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करत असताना पहिल्यांदा आपल्याला गिवन डाटा बघायला लागेल. जसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं गिवन डाटा. आता गिवन डाटामध्ये आपल्याला काय दिलंय तर वेट ऑफ KMnO4 आपल्याला दिलेला आहे. किती दिलंय ते 15.8 ग्रॅम. त्यानंतर आपल्याला काय दिलंय तर व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन KMnO4 आपण मिसळल्यानंतर 500 ml चं ते वॉटर सोल्युशन KMnO4 चं तयार होणार आहे. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन किती आहे 500 ml. ओके, हे आपला गिवन डाटा दिलाय. सोबतच जेव्हा तुम्ही एक्झामला जाता तेव्हा एक्झामला ॲटॉमिक वेट्स मॉलिक्युलर वेट्स ही दिलेली असतात. तर KMnO4 चं जे मॉलिक्युलर वेट आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ KMnO4 हे 158 आहे. हे आपण लास्ट जे इक्विव्हॅलेंट वेटचं आपण नॉर्मॅलिटीचं जे एक एक्झाम्पल बघितलं होतं त्यामध्ये आपण हे बघितलेलं आहे. आता हा आपल्याकडे गिवन डाटा आहे. हे जे मॉलिक्युलर वेट आहे किंवा पोटॅशियम मॅग्नेशियम मॅग्नीज ऑक्सिजनचं ॲटॉमिक वेट दिलेलं असतं. आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करून मॉलिक्युलर वेट काढावं लागतं. आता आपण डायरेक्टच मॉलिक्युलर वेट इथे घेतोय. हा आपल्याला गिवन डाटा दिलेला आहे. आता फॉर्म्युला जो आपण मगाशी बघितला तो फॉर्म्युला काय आहे तर मोलॅरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट आपल्याकडे काय आहे KMnO4 डिवायडेड बाय मोलेक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट म्हणजेच KMnO4 इंटू 1000 डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन 500 ml हे आपल्याकडे ऑलरेडी आहेच. आता मी व्हॅल्यू पुट करतोय. वेट ऑफ KMnO4 15.8 ग्रॅम. मॉलिक्युलर वेट 158 आपल्याला माहिती आहे इंटू 1000 डिवायडेड बाय 500. आता ह्या टर्म्स आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहेत. आता सुरुवातीला आपण सिम्प्लिफिकेशन करणार आहोत. सिम्प्लिफिकेशन करत असताना हे 2 शून्य आहेत ते आपण इथनं काढून टाकणार. जे आपण लहानपणापासून शिकत आलो ती व्हॅल्यूज त्या टर्म्स आपण इथे वापरणार आहोत. आता जर तुम्ही इथे बघितलात तर 15.8 डिवायडेड बाय 158 इंटू 10 डिवायडेड बाय 5. आता आपण असं सुद्धा करू शकतो. हे 15.8 आहेत त्यांना आपण जर 10 ने गुणलं 10 ने गुणलं तर त्याचे किती होणार आहेत 158 डिवायडेड बाय 158 इंटू 1/5. ओके, म्हणजे आपण इथे सिम्प्लिफाय करून घेतलं. म्हणजेच 158 कॅन्सल तो 1 झाला. आपला आन्सर आलं 1/5. आता 1/5 म्हणजे किती 5 0 0 5 जुने 10 0.2. मग मोलॅरिटी आपली किती आली तर 0.2 मोलर. हेन्स इन गिवन सोल्युशन और मोलॅरिटी ऑफ गिवन सोल्युशन और मोलॅरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सोल्युशन इज 0.2 मोलर. किती आली 0.2 मोलर. न्यूमेरिकल बघितला तर एकदम सोपं आहे. इथे आधी आपण गिवन डाटा काढला. आपल्याला काय काय दिले ते आपण बघितलं. आपल्याला वेट दिलेलं होतं, व्हॉल्यूम दिलेला होता सोल्युशनचा, त्यानंतर मॉलिक्युलर वेट दिलेलं असतं किंवा ॲटॉमिक वेट दिलेले असतात. त्यावरून आपल्याला मॉलिक्युलर वेट काढायचे असतात. हा सगळा गिवन डाटा आहे. त्यामुळे मॉलिक्युलर वेटच्या बाबत टेन्शन घेण्याचं काही गरज नाही. त्यानंतर फॉर्म्युला आपला पाठ हवा. फॉर्म्युला सुद्धा सोपा आहे. तो कसा तयार होतो हे आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये सिंपल आपण आपल्या व्हॅल्यू पुट केल्या आणि शेवटी आपल्याला आन्सर आलं.
इतकं सोपं आहे मोलॅरिटी काढणं. आणि हे जे नॉलेज आहे हे आपल्याला प्रॅक्टिकलसाठी जेव्हा आपण लॅबमध्ये काम करतो तेव्हा हे गरजेचं आहे. आता आपण अजून ह्याच टाईपची दुसरी न्यूमेरिकल्स बघूया. मित्रांनो, आता आपण हे दुसरं एक न्यूमेरिकल बघूया. हाऊ टू प्रिपेअर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 सोल्युशन. आता K2Cr2O7 म्हणजे काय तर पोटॅशियम डायक्रोमेट. जेव्हा आपण लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल करत असतो तेव्हा बऱ्याचदा टायट्रीमेट्रिक रिॲक्शनला हे K2Cr2O7 हा रिएजंट आपल्याला लागतो, पोटॅशियम डायक्रोमेट लागतं. जनरली जेव्हा रेडॉक्स रिॲक्शन होणार असतात त्यावेळी K2Cr2O7 इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. आता हा K2Cr2O7 आपण कसा इथे तयार करायचा रिएजंट. 0.1 मोलर हवा आपल्याला आणि 250 ml त्याचा व्हॉल्यूम हवाय त्या सोल्युशनचा. तर तो कसा करायचा, मग त्यासाठी किती K2Cr2O7 आपल्याला वेट करावं लागेल हे आपल्याला इथे काढायचं. म्हणजे तेवढं वजन आपल्याला कळलं, मास कळलं K2Cr2O7चं, मग तेवढं मास आपण डिझॉल्व्ह करून तो व्हॉल्यूम 250 ml ला आपण व्हॉल्यूम 250 ml पर्यंत नेला तर आपलं जे सोल्युशन असेल ते 0.1 मोलरचं असेल. आता ह्यासाठी पुन्हा हे न्यूमेरिकल आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. मी पुन्हा इथे गिवन डाटा लिहिणार आहे. आता गिवन डाटा काय दिलाय तर आपल्याला पहिल्यांदा व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन दिलंय 250 ml, बरोबर. त्यानंतर आपल्याला मोलॅरिटी दिले 0.1 मोलर. आता आपल्याला इथे मोलेक्युलर वेटची गरज आहे आपल्या K2Cr2O7 साठी. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला ॲटॉमिक वेट्स दिलेली असतात. जे ॲटम इथे पार्ट घेत आहेत या मॉलिक्युलमध्ये त्या सगळ्या ॲटमची ॲटॉमिक वेट दिलेली असतात. आपल्याला सिंपल बेरीज करायचे. काल आपण नॉर्मॅलिटीच्या वेळी इक्विव्हॅलेंट वेट काढण्याच्या वेळी मॉलिक्युलर वेट कशी काढायचं ते आपण बघितलं. सेम प्रोसिजरने आपल्याला मॉलिक्युलर वेट काढायचे आहेत. कधी कधी डायरेक्ट मॉलिक्युलर वेट दिलेलं असतं. आता मी K2Cr2O7चं जे आपल्याला गुगल सर्चमध्ये किंवा जे आपल्याला मिळतं जे ओरिजिनल जे डायरेक्ट मी इथे व्हॅल्यू इथे मॉलिक्युलर वेटची वापरणार आहे 294.185. ही जी लिटरेचर मधली व्हॅल्यू आहे ही डायरेक्ट मी इथे वापरणार आहे. पण कधी कधी आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करावं लागतं मॉलिक्युलर वेट. आता फॉर्म्युला बघूया. आपला फॉर्म्युला काय माहिती आहे तर मोलॅरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ दॅट सोल्यूट K2Cr2O7 divided by molecular weight of that solute into 1000 divided by volume of solution. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला दिलेल्या गोष्टींमध्ये मोलॅरिटी दिलेली आहे, मॉलिक्युलर वेट आपण मिळवलेला आहे आणि व्हॉल्यूम सुद्धा आपल्याला दिलेला आहे. मग आपल्याला काय काढायचं तर वेट काढायचं आहे. मग वेट काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला आपण थोडा मॉडिफाय करणार. W इज इक्वल टू, आता तुम्हाला माहिती आहे बरोबर चिन्हाच्या डावीकडून उजवीकडे जाताना उजवीकडून डावीकडे जाताना भागाकाराचा गुणाकार होतो, गुणाकाराचा भागाकार होतो. ह्या आपल्याला जे मॅथमॅटिक्सचे सिंपल कन्सेप्ट आहेत हे आपल्याला माहितीच आहेत, त्याच आपण इथे वापरूया. मग आपला फॉर्म्युला काय होईल M इंटू molecular weight into volume of solution divided by 1000. जे बेसिक मॅथमॅटिक्स जर तुम्हाला येत असेल तर ही जी कन्व्हर्जन्स आहेत ही सोपी कन्व्हर्जन तुम्हाला आरामात जमू शकता. आता हा जो नवीन फॉर्म्युला आहे त्यामध्ये आता व्हॅल्यू पुट करूया. W इज इक्वल टू आता मोलॅरिटी आपल्याला दिलेली आहे 0.1 जे आपल्याला काढायचे ते सोल्युशन तयार करायचं आहे. मॉलिक्युलर वेट सुद्धा आपल्याला माहिती आहे 294.185. त्यानंतर आपण आपल्याला व्हॉल्यूम सुद्धा सोल्युशनचा माहिती आहे 250 ml अँड डिवायडेड बाय 1000. आपण नेहमीप्रमाणे ह्या ज्या टर्म्स आहेत ह्या सिम्प्लिफाय करू शकतो. इथे आपण थोडं
सिम्प्लिफाय करूया. 25 एके 25, 25 चोक 100. आणि मग सिम्प्लिफाय केल्यानंतर कॅल्क्युलेटरच्या साहाय्याने आपण हे कॅल्क्युलेशन करू शकतो. जेव्हा आपण कॅल्क्युलेटरच्या साहाय्याने हे कॅल्क्युलेशन करतो तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 7.35 ग्रॅम. ह्याचं मिनिंग काय झालं? व्हेन वी डिझॉल्व 7.35 ग्रॅम of K2Cr2O7 in water and make the volume of that solution to 250 ml. Then the solution is prepared, which is having molar concentration 0.1 or which is having molarity 0.1. जेव्हा आपण 7.35 ग्रॅम 7.35 ग्रॅम K2Cr2O7 मिनिमम वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करू आणि नंतर त्यामध्ये अजून वॉटर ऍड करून व्हॉल्यूम 250 ml ला आपण आणू, त्यावेळी आपलं जे सोल्युशन तयार होईल त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे 0.1 मोलर असेल. त्यामुळे व्हेन वी डिझॉल्व 7.35 ग्रॅम ऑफ K2Cr2O7 in water and made a volume of 250 ml, then concentration of solution is 0.1 मोलर. तेव्हा आपल्या सोल्युशनचा जो कॉन्सन्ट्रेशन असेल हा 0.1 मोलर एवढा असणार आहे. आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण नॉर्मॅलिटी कशी तयार करायची हे आपण बघितलं. आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोलॅरिटी कशी काढायची आणि मोलर सोल्युशन्स कशी तयार करायची हे आपण बघितलं. या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक गोष्ट कॉमन होती, ती म्हणजे आपल्याकडे जो सॉलिड सबस्टन्स आहे तो आपण वेग केला आणि ठराविक व्हॉल्यूम सॉल्व्हंटमध्ये तो सोल्यूट डिझॉल्व्ह केला आणि आपल्याला हव्या त्या कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन मिळालं. पण आता लॅबमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण टेबल रिएजंट वापरतो आणि ती टेबल रिएजंट्समध्ये काही ऍसिड्स आपण वापरतो. आता कोणकोणते ऍसिड वापरतो तर HCl, HNO3 आणि H2SO4. आता ही जी ऍसिड्स आहेत ही सॉलिड फॉर्म मध्ये नसतात, ती लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात, कारण ती जनरली गॅशियस फॉर्म मध्ये असतात आणि तो जो ऍसिडचा जो गॅस आहे तो आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलेला असतो. मग त्यापासून आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड मिळतं आणि त्या कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिडची डायल्युशन्स करून आपण काही नॉर्मल, काही मोलर, HCl, H2SO4 आणि HNO3 ही ऍसिड्स आपण तयार केलेली असतात. मग आता हे जी ऍसिड्स आहेत त्यांची नॉर्मॅलिटी कशी ठरते आणि त्यापासून आपण आपल्याला हवं असलेलं 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल ह्या नॉर्मॅलिटी किंवा मोलॅरिटी असलेली सोल्युशन कशी तयार करायची ते आता आपण बघूया. जर तुम्ही लिटरेचरमध्ये बघितलात तर HCl किंवा तुम्ही लॅबमध्ये बघितलात कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ची बाटली असते. AR ग्रेडचं HCl जर लॅबमध्ये असेल तर त्या AR ग्रेड HCl ची बाटली असते आणि त्यावर HCl 35% मेन्शन केलेलं असतं. आता हे जे 35% जे HCl आहे हे HCl कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ह्याची नॉर्मॅलिटी बघितलं तर 11.65 ही फिक्स आहे. नॉर्मॅलिटी आणि मोलॅरिटी HCl ची सेम असते. ही 11.65 ही फिक्स आहे. ही लिटरेचर मधली व्हॅल्यू आहे. जे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl तयार केलं जातं 35% ते 11.65 नॉर्मॅलिटीचं असतं. जर तुम्ही HNO3 ची बाटली बघितलात 70% कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 नायट्रिक ऍसिड हे 70% असतं. तुम्ही जर AR ग्रेडचं लॅबमध्ये बघितलात तर तुम्हाला बघायला मिळेल आणि त्याची मोलॅरिटी नॉर्मॅलिटी सेम आहे 15.8. आणि जर तुम्ही H2SO4 बघितलात सल्फ्युरिक ऍसिडचं काल आपण इक्विव्हॅलेंट वेट लास्ट व्हिडिओमध्ये इक्विव्हॅलेंट वेट, मोलेक्युलर वेट आपण बघितलं होतं. त्यामध्ये फरक आहे. आपण
इक्विव्हॅलंट वेट काढत असताना मोलेक्युलर वेटला 2ने भागतो, कारण दोन हायड्रोजन प्लस चार्ज असलेले तिथे SO4 2- बरोबर रिॲक्ट होत आहेत. मग ह्याची जी कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 ची मोलॅरिटी आणि नॉर्मॅलिटी आहे ती अशी आहे, जे आपलं H2SO4 आहे 98%, त्याची मोलॅरिटी 18.4 ही घेतली जाते कॅल्क्युलेशनसाठी आणि नॉर्मॅलिटी 36.8 ही आपण घेतो. आता हे तिन्ही लिक्विड फॉर्म मध्ये आहेत आणि त्यापासून आपल्याला इतर नॉर्मॅलिटी असलेली सोल्युशन्स तयार करायची आहेत. मग ती कशी करायची ती आता आपण बघूया. आता आपण ही काही वेगळ्या प्रकारची न्यूमरिकल्स आहेत, ही आपल्याला जनरली लॅबमध्ये लागतात. लॅबमध्ये आपण ही केमिकल्स तयार करतो. ती केमिकल्स कशी तयार करायची, आता इथे नॉर्मॅलिटी मोलॅरिटी ह्या दोघांचाही विचार आपण इथे करणार आहोत. आता HCl H2SO4 HNO3 जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये जाता तेव्हा ते लिक्विड स्टेटला असतात. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4, कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3, आणि त्यापासून तुम्हाला लिक्विडमध्येच 0.1 0.2 नॉर्मल मोलर सोल्युशन्स तयार करायचे असतात. आता त्यासाठीचं हे एक एक्झाम्पल आहे. आपण जी सुरुवात करतोय ती आता 0.1 नॉर्मल HCl पासून करूया. आता 0.1 नॉर्मल HCl आपल्याला करायचंय. मग ते आपण कसं तयार करणार? मग त्यासाठी एक सिंपल फॉर्म्युला आहे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2. आता N1V1 N2, आता N1 म्हणजे काय, V1 म्हणजे काय, N2 म्हणजे काय, V2 म्हणजे काय. आता मोलॅरिटीसाठी हाच फॉर्म्युला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 असं आपण घेतो. आता N1 म्हणजे काय, तर N1 म्हणजे आपण घेऊया नॉर्मॅलिटी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड. त्यानंतर आता N2 म्हणजे काय, तर नॉर्मॅलिटी ऑफ डायल्युटेड ऍसिड जे आपण तयार करणार आहोत. V1 म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड. आता काही ठराविक व्हॉल्यूमचं कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड आहे ते आपण घेणार आहोत, ते डायल्यूट करणार आहोत आणि मग आपल्याला हव्या त्या नॉर्मॅलिटीचं ऍसिड आपल्याला तिथे मिळेल. आणि V2 म्हणजे काय, तर व्हॉल्यूम ऑफ डायल्युटेड ऍसिड, म्हणजे आपल्याला किती सोल्युशन तयार करायचंय. आता मला 0.1 नॉर्मल HCl तयार करायचंय, ते किती करायचंय, तर 100 ml, म्हणजे 100 ml 0.1 नॉर्मल. आता ह्या केसमध्ये जर आपण बघितलं तर जर आपण गिव्हन डाटा घ्यायला गेलो तर आपल्याकडे N1 नॉर्मॅलिटी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड जर तुम्ही लिटरेचरमध्ये बघितलात तर 11.65 नॉर्मल हे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ची नॉर्मॅलिटी घेतली जाते, म्हणजे N1 आपल्याला माहिती आहे. N2 म्हणजे काय, आपल्याला किती नॉर्मलचं सोल्युशन तयार करायचंय, 0.1 नॉर्मल. V1 व्हॉल्यूम ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड, आता किती व्हॉल्यूम कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिडचा आपल्याला हवाय की जो डायल्यूट केल्यावर आपल्याला 0.1 नॉर्मल ऍसिड मिळणार आहे, हे आपल्याला माहित नाही, हे आपल्याला काढायचंय. आणि V2 व्हॉल्यूम ऑफ डायल्युटेड ऍसिड, आपल्याला 100 ml 0.1 नॉर्मल तयार करायचंय. आता ह्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या. आता ह्या व्हॅल्यू आपण जेव्हा आपण फॉर्म्युलामध्ये पुट करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळतंय बघा, N1 आपल्याला माहितीये, V1 आपल्याला माहित नाही. मग हा फॉर्म्युला थोडा आपण मॉडिफाईड करूया. V1 इज इक्वल टू N2V2 डिवायडेड बाय N1. आता हा जो फॉर्म्युला आहे N2V2 डिवायडेड बाय N1, आता ह्यामध्ये व्हॅल्यू आपण पुट करूया. N2 किती आहे, 0.1, V2 किती आहे, 100 डिवायडेड बाय N1 किती आहे, 11.65. आता इथे आपण कॅल्क्युलेटरच वापरणार आहोत आणि जेव्हा आपण कॅल्क्युलेटर वापरू तेव्हा आपल्याला जे आन्सर येईल हे 0.86 ml एवढं असेल. आता जेव्हा आपण ऍक्च्युअल जर तुमच्याकडे ग्रॅज्युएटेड पिपेट असेल तर तुम्ही एवढं व्हॉल्यूम घेऊ शकता, आणि जर नसेल
आणि तुम्हाला जर अप्रॉक्सिमेट कॉन्सन्ट्रेशन करायचं असेल तर त्यावेळी आपण 0.9 ml घेऊन ते आपण 100ला डायल्यूट केलं की आपल्याला 0.1 नॉर्मल HCl सोल्युशन मिळणार आहे. आता अशा प्रकारेही आपण नॉर्मॅलिटी काढू शकतो. आता हे HClच्या बाबतीत झालं. HClच्या बाबतीत मोलॅरिटी सुद्धा सेम, कारण त्याचा जी नॉर्मॅलिटी आणि मोलॅरिटी ही HClची सेम असते. आता सेकंड एक्झाम्पल आहे ते आहे, इथे मी लिहून घेतो 0.2 नॉर्मल HNO3. आता हे किती मला करायचं आहे तर 250 ml. आता ते बघूया 0.2 नॉर्मल HNO3 250 ml ला ते आपण कसं करायचं. आता त्यासाठी सुद्धा सेम फॉर्म्युला N1V1 इज इक्वल टू N2V2. आता आपल्याला N1 म्हणजे काय ते माहितीये. N1 म्हणजे आपलं जे कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड आहे त्याची जी नॉर्मॅलिटी आहे ती N1 आहे. आता HNO3 ची 15.8 नॉर्मल असते. V1 आपल्याला काढायचा आहे. N2 आपल्याला माहितीये 0.2 नॉर्मल आणि V2 आपल्याला माहितीये 250 ml. मी दोन भाग करतो म्हणजे आपण दोन न्यूमेरिकल इथे सॉल्व्ह करू शकतो, म्हणून मी दोन भाग इथे करतोय. आता हा फॉर्म्युला आहे तो पुन्हा आपण थोडा मॉडिफाय करूया. आपल्याला V1 काढायचा आहे, मग N2V2 डिवायडेड बाय N1 हा असा आपला फॉर्म्युला झाला. आता हा जो आपला फॉर्म्युला झालेला आहे यामध्ये व्हॅल्यू पुट करूया 0.2 इंटू 250 डिवायडेड बाय 15.8. हे सुद्धा कॅल्क्युलेटरवर जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा कुठेतरी 3.2 ml एवढा आपल्याला आन्सर मिळतं. म्हणजे जेव्हा आपण 3.2 ml HNO3 कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 250 ml ला डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा आपल्याला 0.2 नॉर्मल HNO3 हे सोल्युशन मिळतं. त्यानंतर जे तिसरं एक्झाम्पल आहे जे आपण बघितलं ते आहे 0.05 नॉर्मल H2SO4. हे आपल्याला 100 ml करायचंय. ओके, सेम फॉर्म्युला आधी आता प्रॉपर लिहितो मी. आधी आपण गिवन डाटा लिहितो. N1 इज इक्वल टू 36.8. V1 आपल्याला काढायचा आहे. N2 इज इक्वल टू 0.05. ओके, आणि V2 इज इक्वल टू 100. फॉर्म्युला N1V1 is equal to N2V2. Therefore V1 is equal to N2V2 divided by N1. मी व्हॅल्यू पुट केल्या 0.05 इंटू 100 डिवायडेड बाय 36.8. हे केल्यानंतर आपला आन्सर 0.1 ml एवढं आपल्याला आन्सर मिळतं. जेव्हा आपण 0.1 ml H2SO4 100 ml ला डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा आपल्याला 0.05 नॉर्मल H2SO4 मिळतं. आता हे कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आहे, त्याची नॉर्मॅलिटी आपण 36.8 ही आपण घेतली. आता जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे 1 मोलर H2SO4 आणि हे आपल्याला 250 ml एवढं तयार करायचं आहे. आता इथे मोलॅरिटी आली, फॉर्म्युला चेंज होईल. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1 means what? Molarity of concentrated acid. V1 volume of concentrated acid. M2 is equal to molarity of dilute acid, जे आपलं ऍसिड तयार करायचं सोल्युशन ते, आणि V2 व्हॉल्यूम ऑफ डायल्यूट ऍसिड. आता ह्या दोन्ही ह्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. आपल्याकडे M1 आहे. M1 किती आहे लिटरेचरमध्ये 18.4 ही M1 ची व्हॅल्यू आहे. V1 आपल्याला काढायचं आहे.
M2 आपल्याकडे आहे 1 मोलर 18.4 मोलर आणि V2 किती आहे 250 ml. आता फॉर्म्युला आहे तो आपण मॉडिफाय करूया. V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवायडेड बाय M1. व्हॅल्यू पुट करूया. 1 इंटू 250 डिवायडेड बाय 18.4 आणि जेव्हा आपण एक कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा आपल्याला आन्सर 13.6 ml एवढं मिळतं. म्हणजे 13.6 ml H2SO4 जेव्हा मी 250 ml ला डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा मला 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेटेड 1 मोलर H2SO4 रिएजंट मला मिळतो. मग तो मी वेगवेगळ्या रिॲक्शनसाठी तो वापरतो. क्वालिटेटिव्ह क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिससाठी तो मी वापरतो. ह्या प्रकारे सुद्धा आपण नॉर्मॅलिटी आणि मोलॅरिटी काढू शकतो. नॉर्मल सोल्युशन्स मोलर सोल्युशन सुद्धा आपण तयार करू शकतो. थँक्यू.